زرینہ کی سلطنت اور عادل کا وقار۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ فضا میں شام کا سرمئی رنگ گھلنے لگا تھا۔ دور پہاڑوں کے پیچھے سورج کا آخری کنارہ چھپ رہا تھا اور شہر نور باغ کی اونچی فصیلوں میں طلائی دھوپ آخر بار جھلک رہی تھی۔ بازار کی رونقیں مدھم ہو رہی تھی مگر زرینہ بیگم کے محل میں دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ زرینہ شہر کی سب سے طاقتور سوداگر عورت جس کے نام پر فیصلے ہوتے تھے۔ اس کا باپ ایک مشہور سوداگر تھا اور وہ بچپن سے ہی تاجر کی بیٹی نہیں بادشاہوں کی سی سوچ رکھنے والی لڑکی تھی۔ اب جب باپ کا سایہ نہیں رہا تو زرینہ نے کاروبار کو وہاں تک پہنچایا جہاں بادشاہ بھی اس سے قرض لیتے تھے۔ اس کے قافلے دور ملکوں تک جاتے تھے اور اس کی زمینیں شہر کے آس پاس کے گاؤں تک پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کی نظر اب ایک نئی زمین پر تھی، ایک ایسی زمین جو اس کی سلطنت کو مکمل کر سکتی تھی۔ یہ زمین شہر سے دور ایک پرسکون بستی میں تھی جہاں ایک سادہ کسان عادل اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ زمین اتنی زرخیز تھی کہ کہا جاتا تھا یہ زمین نہیں دعا ہے جو اگتی ہے۔ زرینہ نے اپنے خاص بندے کو بھیجا، عادل کو جا کے کہو زرینہ بیگم اس کی زمین خریدنا چاہتی ہے، قیمت وہ جو اس کے دل کو بھا جائے۔ عادل اس وقت کھیت میں تھا، ہل چلا رہا تھا، پیشانی پسینے سے تر تھی مگر چہرہ سکون سے بھرا ہوا۔ جب زرینہ کا بندہ اس کے پاس پہنچا اس نے ہاتھ روک کر سنا، پھر مٹی کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، یہ زمین میرے باپ کی نشانی ہے اور میرے بچوں کا مستقبل۔ جو چیز ایمان سے اگتی ہے اسے داموں میں نہیں بیچا جا سکتا۔ زرینہ بی بی کو میرا سلام کہنا مگر یہ زمین کسی سودے کی چیز نہیں۔ زرینہ کو جب یہ جواب ملا تو وہ چپ ہو گئی، وہ جو اپنے فیصلے سے پہلے کسی کا انکار سنتی ہی نہ تھی، آج ایک کسان کے انکار سے اسے روک دیا۔ غرور یا سچائی؟ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہ جس کے آگے رئیس جھکتے تھے آج ایک کسان کے الفاظ دل میں اتر گئے۔ لیکن زرینہ ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی، اگر دام سے نہیں تو شاید طریقے سے۔ اس نے ایک نیا حکم دیا، اس بستی کے ارد گرد کی زمینیں خرید لی جائیں، بازار سے ان کا سودا بند کرایا جائے، عادل کو تنہا کر دو۔ یہ ایک جنگ تھی، زمین کی، غرور کی اور شاید کچھ اور کی بھی۔ صبح کے وقت جب بستی کے لوگ اپنے کام پر نکلے تو انہیں کچھ عجیب محسوس ہوا۔ قریبی بازار میں سپلائی رک چکی تھی۔ زرعی ساز و سامان کا تاجر بولا، معذرت، حکم ہے کہ اب نور باغ کی زمینوں والوں کی مال نہیں دیا جائے گا۔ یہ محض آغاز تھا۔ زرینہ بیگم نے شہر کے تاجروں، آڑھاتیوں اور سیاست دانوں سے خفیہ معاہدے کر لیے تھے۔ جو کوئی عادل کے گاؤں کو اناج، بیج یا دوا بیچنے کی کوشش کرتا اسے شہر سے نکال دیا جاتا۔ اس نے بستی کے ارد گرد کی زمینیں خرید کر اپنے قبضے میں لے لیں اور یوں عادل کی زمین کو چاروں طرف سے محصور کر دیا گیا۔ عادل کے دوستوں اور ہمسایوں نے آ کر آہستہ سے آواز میں کہا، بھائی زرینہ بی بی کا مقابلہ کرنا آسان نہیں، نہ بازار ہمارے ساتھ ہے نہ حکومت، سوچ لو، شاید زمین بیچ دینا ہی بہتر ہو۔ عادل خاموشی سے اپنے کھیت میں گیا، ہتھوڑا ہاتھ میں لیا اور کنویں کے کنارے بیٹھ گیا۔ نظریں مٹی پر جمی تھیں۔ یہ صرف زمین نہیں، میرے باپ کی دعا، میری ماں کی قبر اور میرے بچوں کی امید ہے۔ کیا میں یہ سب بیچ دوں صرف اس لیے کہ ایک عورت کو لگتا ہے کہ وہ سب کچھ خرید سکتی ہے؟ شام کو زرینہ کے بندے نے دوبارہ دروازہ کھٹکایا۔ اس بار پیغام کچھ مختلف تھا۔ زرینہ بی بی کہتی ہے، اگر زمین نہیں دو گے تو تمہارا پانی روک دیا جائے گا۔ عادل نے دروازہ کھولا، نظریں سخت تھی۔ جا کے کہو جو بارش اللہ برساتا ہے وہ زرینہ کے قبضے میں نہیں، اور جسے رب چاہے زندہ رکھے اسے دنیا کی طاقت مار نہیں سکتی۔ وہ بندہ پلٹا اور بستی میں کھلبلی مچ گئی۔ زرینہ اب کھلے عام مقابلے پر آ چکی تھی اور بستی والوں کا ساتھ دینا خطرناک سمجھا جانے لگا۔ مگر انہی دنوں ایک بوڑھی عورت جسے سب دادی مائی کہتے تھے عادل کے گھر آئی۔ اس نے کہا، بیٹا، جس کے ساتھ سچ ہو اس کا ساتھ اللہ دیتا ہے۔ یہ ظلم جو زرینہ پھیلا رہی ہے اسے روکے گا کوئی اور نہیں، صرف وہ جس کے دل میں ایمان ہے۔ عادل نے سر جھکا کر جواب دیا، تو پھر دادی مائی میں تنہا نہیں۔ دادی مسکرائی اور اسی لمحے کچھ اور لوگ خاموش قدموں سے عادل کے آنگن میں آنا شروع ہوئے، کسان، مزدور، عورتیں، نوجوان۔ وہ سب جو زرینہ سے ڈرے ہوئے تھے اب کھڑے تھے، ضرور پیش ایک۔ رات کے اندھیرے میں زرینہ بیگم اپنے عالی شان حویلی کے کمرے میں بیٹھ کر بستی کا نقشہ دیکھ رہی تھی۔ سامنے شمع کی روشنی میں ایک بزرگ مشیر بیٹھا تھا جس کا چہرہ فکر سے بوجھل تھا۔ بی بی صاحبہ، لوگ عادل کے گرد جمع ہو رہے ہیں، وہ تم سے ڈرنے کے بجائے اب اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ زرینہ نے سرد لہجے میں کہا، ڈر؟ انہیں خوف دوبارہ سکھانا پڑے گا، شاید کچھ بستیوں کو سبق دینے کا وقت آ گیا۔ اسی رات زرینہ نے اپنے خاص بندوں کو حکم دیا، نور باغ کے قریب کی 3 ندیوں کا بہاؤ موڑ دو تاکہ عادل کی زمین سوکھ جائے
और जो भी उसके खेतों में पानी डालने जाए उसे रोक दो। सुबह हुई तो आदिल के खेत खुश्क हो चुके थे। गांव वालों ने इकट्ठा होकर उसे बताया, हमने कोशिश की लेकिन पानी कहीं से नहीं आ रहा। जरीना ने हर रास्ता बंद कर दिया है। आदिल ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा, फिर लोगों से कहा, अल्लाह के बंदो, हम पानी के लिए जरीना के रहम के मुहताज नहीं। जमीन खुश्क हो सकती है लेकिन नीयत नहीं। हम कुएं खोदेंगे, एक नहीं 20। वो खुद खुदाल उठाकर जमीन पर पहली जरब लगाता है। उसके साथ साथ बच्चों, औरतों और बूढ़ों ने भी काम शुरू कर दिया। 3 दिन और 3 रातों तक वो बगैर रुके जमीन खोदते रहे। चौथे दिन जब सूरज सर पर आया तो एक गरजदार आवाज आई, पानी। जमीन से मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा। लोगों ने तकबीर कही और फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। जरीना को खबर मिली तो उसका गुरूर लरस गया। वो खैरत से बोली, एक किसान, एक मामूली आदमी मेरे मुकाबले में और लोग उसके साथ, ये सब कैसे मुमकिन है? उसके मशीर ने जवाब दिया, बीबी, जो ईमान से खड़ा हो उसे दौलत नहीं डरा सकती। जरीना का चेहरा सख्त हो गया। अब वक्त है कि मैं खुद मैदान में उतरूं। जब ताकत काम न करे तो सियासत चाल चलती है। चंद दिनों बाद एक ऐलान पूरे शहर में फैलाया गया। जरीना बीबी नूरबाग में एक अजीम फलाही मंसूबा शुरू कर रही है। मदरसा, अस्पताल और मुफ्त राशन का वादा। जो कोई इससे नेकी में शामिल होना चाहे उसका खैर मुकद्दम है। लेकिन असल मकसद कुछ और था। नूरबाग की फिजा बदली बदली सी थी। हर तरफ जरीना बीबी की सखावत के चर्चे थे। गरीबों को राशन मिल रहा था, बीमारों को दवा और बच्चों को नए कपड़े। गांव के चौराहे पर बैनर लगाए गए, जरीना फलाही मंसूबा, अवाम की बेटी, अवाम के साथ। आदिल को ये सब देखकर तशवीश हुई। उसके साथ खारिश ने कहा, ये औरत अब दिल खरीदने निकली है। लोग खुश हैं पर यह सब वक्ती है, मकसद कुछ और है। आदिल ने जवाब दिया, हम नीयतों का हाल नहीं जानते, मगर यह बात ज़रूर है कि सच्चाई को वक्ती लालचों से दबाया जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसी दौरान जरीना ने एक और चाल चली। उसने गांव के चंद बाअसर अफराद को दावत दी और कहा, मैं चाहती हूँ कि एक मकामी कौंसल बने जिसमें आदिल भी शामिल हो। हम मिलकर बस्ती को तरक्की दें। आदिल को भी बुलाया गया, मगर मजलिस में पहुंचा तो देखा कि हर तरफ जरीना की तरफदार बैठे। उनमें से एक बोला, आदिल भाई, अब वक्त आ गया है कि हम दुश्मनी ख़त्म करें और साथ चलें। आदिल ने खामोशी से सबकी तरफ देखा, फिर जरीना को मुखातब करके बोला, मैं दुश्मनी से नहीं, सिर्फ इंसाफ के लिए खड़ा हूँ। लेकिन अगर यह मजलिस वाकई आवाम की खिदमत के लिए है तो मैं शामिल हूँ, बशर्त ये कि फैसले अदल से हों, चपलूसी से नहीं। जरीना के चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट आई। वो जानती थी कि आदिल को खामोश करना आसान नहीं। अगले दिन गांव में एक और वाकया हुआ। एक बूढ़ी औरत ने शोर मचाया, मेरे बेटे को जरीना के आदमी उठाकर ले गए। वो कह रहे थे कि हमने आदिल के जलसे में शिरकत की थी। ये खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई। आदिल ने फौरन लोगों को जमा किया और कहा, हम पर अमन रहें लेकिन खामोश नहीं। अगर जुल्म फिर शुरू हो चुका है तो हमें अल्लाह पर भरोसा रखते हुए फिर खड़ा होना होगा। इसी रात जरीना ने अपने मशीरों से कहा, आदिल को अवामी हीरो बनने से पहले ही रोकना होगा। वक्त आ गया है कि उसके किरदार को निशाना बनाया जाए। और फिर बाजार में अफवाहें फैलने लगी। कहा जाता है कि आदिल सदी पैसे लेता है, उसका ताल्लुक किसी बाहर की जमात से है, उसे इक़्तिदार का लालच है। लेकिन आदिल ने जवाब नहीं दिया। उसने खामोशी से काम जारी रखा। उसके कुएं, उसके स्कूल और उसकी दुआएं सब जुबान हाल से गवाही दे रहे थे। सुबह की आज़ान हुई तो गांव की फिजा में कुछ बदला हुआ महसूस हो रहा था। मस्जिद के दरवाजे पर एक हजूम था और बीच में एक कागज चस्पसा था। इस पर लिखा था, शरीफ फतवा, आदिल नामी शख्स आवाम को रियासत हुकूमत के खिलाफ भड़काता है, लिहाजा उसके साथ ताल्लुक रखना नाजायज़ है। ये फतवा गांव के सबसे बड़े आलम मौलाना नुमान साहब के नाम से जारी किया गया। आदिल को जैसे ही खबर मिली वो खामोशी से मस्जिद गया। वहाँ बुजुर्ग मौलाना बैठे थे। उनके सामने जरीना के मशीर, काजी, फिदा और चंद मकामी सरदार मौजूद थे। आदिल ने पुरसुकून लहजे में कहा, मौलाना साहब, मैं गवाह हूँ कि आप हक पसंद इंसान हैं। क्या आपने वाकई ये फतवा दिया है? मौलाना नुमान ने सर उठाया और आदिल को गौर से देखा, फिर धीरे से बोले, ये फतवा मेरे दस्तखत के साथ जरूर है लेकिन अल्फाज मेरे नहीं। मैंने सिर्फ अमूमी बात की थी जिसे बदल कर शाया किया गया है। मजलिस में खामोशी छा गई। मौलाना खड़े हुए और फरमाया, जो शख्स लोगों के लिए कुएं खोदे, यतीमों को संभाले और मस्जिद की मुरम्मत करवाए, वो फसाद का बाइस कैसे हो सकता है? मैं आज गवाही देता हूँ कि आदिल की नीयत खालिस है और वो सच पर है। यह सुनकर लोग नारे लगाने लगे, आदिल जिंदाबाद, आदिल जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद। जरीना के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने फौरन एक मशीर को बुलाया। यह सब पलट रहा है, हमें अगला कदम सोचना होगा। लेकिन देर हो चुकी थी। आदिल ने अलानिया एक जलसा बुलाया जिसमें हजारों लोग शरीक हुए। वो मिंबर पर खड़ा हुआ और कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं ना अमीर बनना चाहता हूँ ना हाकिम। मुझे सिर्फ वो ज़मीन वापस चाहिए जिस पर हमारा हक है, और वो इज्जत चाहिए जो हर गरीब का हक है। इसी वक्त एक बूढ़ी औरत हजूम में से बोली, ये शख्स हम सब की आवाज़ है, हम इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। जल्द ही मामला ज़िली हक्काम तक पहुँचा। गवाहियों, शहादतों और जरीना के मजालम का रिकॉर्ड जमा किया गया।
अदालत ने फैसला सुनाया, ज़रीना को नाजायज़ तौर पर हासिल की गई ज़मीनें वापस करनी होंगी और गांव की अमलाक को अवाम के हवाले किया जाएगा। ज़रीना ने शहर की तरफ कूच किया और आखिरी बार पलटकर नूर बाग को देखा। वो बाग जो कभी उसके गुरूर की अलामत था, अब अवाम की अमानत बन चुका था। आदिल मस्जिद में बैठा था सजदे में और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कह रहा था, यार अब सब तेरी ही मदद से हुआ, हमें हमेशा सच्चाई पर कायम रखा। नूर बाग अब एक नई पहचान रखता था। वहाँ ना ज़रीना का गुरूर बचा था, ना आदिल का फ़ख्र, सिर्फ एक सबक बाकी रह गया था। जुल्म कितनी ही चालाकी से आए, मगर हक जब अल्लाह की रज़ा के साथ खड़ा हो तो उसका साया पूरी बस्ती पर रहम बन जाता है। 5 साल बीत चुके थे। नूर बाग अब सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि इंसाफ, मोहब्बत और इल्म की मिसाल बन चुका था। जो ज़मीन कभी जुल्म की सलामत थी, वो अब यतीमों, बेवाओं, मेहनत कशों और तालिब इल्मों के लिए एक छाँव बन चुकी थी। आदिल अब भी वही सादा लिबास पहनता, खेतों में हल चलाता, लेकिन उसके गिर्द लोगों का जमघटा रहता। लोग सिर्फ मशवरा लेने ही नहीं, दुआएं देने भी आते। उस नूर बाग का निगहबान कहा जाने लगा। दौलत के महल्लात गिर सकते हैं, ताकत के किले ढह सकते हैं, मगर जो दिल अल्लाह की रज़ा में झुकता है वो हमेशा बुलंद रहता है।